दे रहे हैं वह है जे महोका घर में पितरी दे अगे वस्त सजाणीए पितरी चोर करे वड्डीए हथ दलाल के मुसफी ए करे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु जी दलाल किस नूं कह रहे ने और उस दलाल दे हथ किवें आपां वड्डणे ने। ये दो क्वेश्चन और इस तो बाद मीरी पीरी का कॉन्सैप्ट की है और हरमंदर साहब दे और अकाल तख्त साहब के ऐन विचकार जिहड़े दो केसरी निशान झूल रहे हैं उन्हां दे विचों एक निशान छोटा क्यों है और एक निशान उस तो वड्डा क्यों है। इन्हां सवालों नूं लैके अज आपां गुरु नानक सिख अकैडमी विखे चलते हैं। गुरु नानक सिख अकैडमी हेज़ जिहड़ी कि सब तो पहला सिखां दा एक मानता प्राप्त स्कूल है। गुरु नानक सिख अकैडमी विखे मैं आप जी नूं अज दे इस प्रोग्राम दे विच लै चलदा जिथे गुरु नानक सिख अकैडमी के बच्चों के नाल आ जिहड़े सवाल मैं तुहाडे सामने दोहराए ने उन्हां पासों इन्हां सवालों के जवाब चाहांगे और देखते हाँ कि इस इन्हां सवालों का इत्थों के बच्चे किवें जवाब देंदे ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आप जी का दास गुरदीप सिंह जगबीर एक बार फिर सिख चैनल्स के व्यूअर्स के लिए अज का जिहड़ा असीं नवां प्रोग्राम शुरू किया है जिहड़ा कि हर मंगलवार वाले दिन असीं करते हैं। जिवें कि आप जानते हो कि हर मंगलवार वाले दिन ये जिहड़ा साडा नवां प्रोग्राम है ये न्यू वे फॉरवर्ड उसकी अज दूसरी कड़ी लैके मैं आप जी के चरणों के विच हाज़र होया। 8 तो 10 के इस समय के दौरान आप इस प्रोग्राम नूं निभावांगे। प्रोग्राम सीधा प्रसारण करने दे लई मैं आप जी तो इजाजत चाह रहा। ये प्रोग्राम जिवें कि पिछले हफ्ते भी असी एक परिवार दे विच गए सीगे और उस परिवार के बच्चों के नाल असी शमूलीयत की। उस परिवार के बच्चों नूं इसका मकसद जिहड़ा वधेरे करके है वो ये है कि असी अपने बच्चों नूं दस सकीए कि गुरु नानक साहब का असल मिशन की सी। गुरु नानक साहब का असल मिशन ये सी कि इस जनता नूं इस लुकाई नूं जिहड़ी कि गुरु नानक साहब के वक्त उन्हां सुपरस्टिशनस दे विच उन्हां कर्म कांडां दे विच पई हुई सी कि कर्म कांडां दे विचों कढना किवें है। तो इस दे लई असी जदों पिछली बारी सलोह विखे अपने वीर मनजीत सिंह जी गिल अते अपनी भैन गुरप्रीत कौर जी गिल उन्हां दे घर विखे गए सी गृह विखे गए सी तां आपां उन्हां नूं एक बाणी दी पंक्ति दित्ती सी। जिस बाणी की पंक्ति का गुरु नानक देव महाराज जी ने जिहड़ी पवित्र पंक्ति उच्चारण की है दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सत वट ए जनेऊ जी का है तपांडे कत। आपां उन्हां विद्यार्थियों नूं ये प्रश्न पूछया सी कि सतगुरु जी किहड़े जनेऊ की गल कर रहे किहड़ा जनेऊ है क्योंकि जनेऊ का कॉन्सैप्ट गुरमत दे विच एक्सैप्ट नहीं किया गया। लेकिन इस तुक दे विच सतगुरु जी कहते हैं ए जनेऊ जी का है तपांडे कत। उन्हां बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिता सी। अज की जिहड़ी बाणी की तुक आपां इन्हां बच्चों के कोलों क्योंकि अज मैं आप जी नूं दसदा चलना कि अज मैं आप जी नूं लैके जा रहा गुरु नानक सिख अकैडमी हेज़ विखे। गुरु नानक सिख अकैडमी हेज़ जिहड़ा कि सब तो पहला सिखां दा मानता प्राप्त स्कूल है जिहड़ा कि हुण अकैडमी बन चुकिया है। इत्थे भी बच्चों नूं असी जिस वक्त पढ़ाने हैं तो उस वक्त बच्चों नूं यही दस्सिया जाता है कि गुरु नानक साहब का फलसफा गुरु नानक साहब की फिलोसफी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कर्म कांडां दे विचों कड्ढण दी सी और एक रब तक पहुंचण दी एक अकाल पुरख तक पहुंचण दी सी। इस दे लई अज जिहड़ी पावन सतर असी इन्हां बच्चों नूं दित्ती है इन्हां पासों असी सवाल भी करांगे। ਉਹ पावन सतर है जे महोका घर में पितरी दे अगे वस्त सिजाणीए पितरी चोर करे वड्डीए हथ दलार के मुसफी ए करे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु जी किस नूं चोर कह रहे हैं और किस नूं दलाल कह रहे हैं। दलाल कौन है और वड्डीए हथ दलाल के कि असी लिटरली सच्ची मुची हथ वड़ देने ने उस दलाल दे। वो दलाल कौन है और किस तरीके दे नाल उसदे हथ कट्टे जा सकते हैं। अज दे विद्यार्थियों पासों असी ये सवाल पूछांगे। एक सवाल असी अज दे विद्यार्थियों पासों होर पूछांगे कि जिहड़े 5 ककार असी पाने आ इन्हां दा सिंबोलिक मतलब की है क्योंकि किरपान का मतलब तो हर किसी नूं पता है 100 वट कच्छे का मतलब तो हर किसी को पता है शॉर्ट या फिर कड़े का मतलब हर किसी को पता है कि स्टील बैंगल या फिर कंगे का मतलब हर किसी को पता है कॉम या फिर साडे वालों का मतलब हर किसी को पता है हेयर। लेकिन सिंबोलिक मतलब की है क्योंकि अज का बच्चा यह सवाल करता है कि जिस वक्त टैंकों तोपों का जमाना है जिस वक्त मिजाइलों और ग्रनेडों का जमाना है जिस वक्त तुसी अपने एक जगह पर बैठ के अपने जिथे मिशन तुहाडा है जिन्हों तुसी टारगेट कर रहे हो 600 मील तक तुसी मिजाइल दे राही घरे बैठे कंप्यूटर दे राही मार कर सकते हो यानी कि और मार भी बिल्कुल एक्यूरेट उत्थे जाके वजेगी।
उस वक्त जो मिसाइलों टैंकों बंबां परमाणु बंबां की गल हो रही हो उस वक्त किरपान की की इंपॉर्टेंस है, की महत्ता है किरपान की, क्यों उस वक्त गुरु साहबा ने किरपान जी सानू दिती सी, अज उहदा की महत्व हो सकता है। इस किस्म के सवाल असी उन्हां विद्यार्थियों को अज पुछण जा रहे हैं। एक आखिरली गल होर जिद्दां असी छोटे छोटे सवाल होर भी पुछांगे, लेकिन मीरी और पीरी का कॉन्सैप्ट की है अज के प्रोग्राम के कॉन्सैप्ट भी शामिल रहेगा और असी अज के इन्हां विद्यार्थियों पासों सवाल पुछांगे कि जिहड़ा हरमंदर साहब और दरबार साहब के ऐन विचकार दो निशान साहब झूल रहे हैं, एक निशान साहब उच्चा है, एक निशान साहब नीवा है, दोनों निशान साहब बराबर क्यों नहीं, जबकि असी गल बराबरी की करते हैं। एक निशान साहब उच्चा क्यों है, एक निशान साहब नीवा की है, की इसका मतलब है, की इसका अर्थ है। ये सारे दे सारे सवाल अज असी अपने इन्हां विद्यार्थियों को पुछण जा रहे हैं। इस तो पहला एक गल मैं होर आप जी दे नाल सांझी करना चाहांगा कि जिवें कल दा प्रोग्राम आपने देखिया है, कल के प्रोग्राम दे विच और कल तो पहला जिहड़े बीते हुए 2 दिन सन, लगातार रात वक्त सिख चैनल ने आप जी तक एक पैगाम पहुंचाया है। उस पैगाम नूं आपां कल पहुंचाण दे लई फिर उसे जगह उपर दोबारा गए सां जिथे बर्मिंघम तो सिंह उन्हां जिहड़े पीड़ित व्यक्ति ने जिहड़े कि ठंड दे विच ठुठर रहे सन, उन्हां दे लई कंबल आदि और होर खाण पीण दीआं वस्तुआं लैके आए। दूसरे मकाम उपर जाण दे लई मैं आप जी नाल प्रॉमिस कीता सी, आप जी दी बहुत सारियां फोन कॉल्स आईयां, बहुत सारी आप जी दी फीड आई और उस वक्त यही मेरे को सवाल पूछा गया कि आप फिर दूसरे मुकाम ते क्यों नहीं पहुंच सके। दूसरे मुकाम ते असीं पहुंचे लेकिन उस जगह उपर सानू कैमरा तक खोलण दी इजाजत नहीं दी गई। इस दे पिछे की राज सी, की पॉलिटिक्स चली और क्यों वो व्यक्ति जिहड़े उत्थे बैठे ने साडे नाल तुरन लई तैयार नहीं होए। इस सारी गल नूं लैके मैं आउंदे शुक्रवार नूं यानी कि 2 दिन छड्ड के जिहड़ा अगला शुक्रवार आ रहा है, जिस वक्त मेरा शुक्रवार वाले दिन 7 तो 8 के समय के दौरान प्रोग्राम हुंदा है करंट अफेयर, उस करंट अफेयर दे विच इहो ही मुद्दा मैं लैके आ रहा और इस मुद्दे दे लई मैं कुछ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबानां नूं, कुछ साबका मैंबर साहबानां नूं और कुछ होर पतवंदे सज्जणां नूं सज्जिया है। तो यह प्रोग्राम भी आप देखना ना भुलना जिहड़ा कि शुक्रवार वाले दिन होएगा। तो हुण अज दे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं सब तो पहला धन्नवाद करदा चलना गुरु नानक सिख अकैडमी के प्रिंसीपल साहब का, सरदार रजिंदर सिंह जी संधू हुणां दा, जिन्हां ने इजाजत दी कि असीं अकैडमी के बच्चों नाल गलबात कर सकीए। फिर धन्नवाद करदा चलना जिहड़े पंजाबी के हैड ऑफ द डिपार्टमेंट ने मिसिस गोबिंदपुरी और जिहड़े साडे सिख स्टडी के हैड ऑफ द डिपार्टमेंट ने सरदार जसकमल सिंह जी सिद्धू साहब, जिहड़े कि साडे नाल एक बारी स्टूडियो दे विच भी हाज़र हुए सन। और उन्हां दोनों का धन्नवाद करन तो बाद मैं अज दे इस प्रोग्राम की शुरुआत करन दी आप जी तो इजाजत मंगदा। तो आओ अज दा प्रोग्राम शुरू करदे हां। ए न्यू वे फॉरवर्ड एक नवा प्रोग्राम जिस दे लई अज आपां गुरु नानक सिख अकैडमी विखे मौजूद हां और इन्हां बच्चिआं नूं अज आपां इह प्रश्न करांगे, सवाल करांगे। तो मेरे नाल फिलहाल कुछ बच्चे बैठे हुए ने, लेकिन जदों आपां थोड़ी देर बाद एक छोटी जी ब्रेक उपर जावांगे, ब्रेक उपर जाण तो बाद असीं होर बच्चिआं नूं लवांगे, भरपूर बच्चिआं नूं लवांगे। सारिआं पासों आपां इहो ही सवाल करांगे कि साडे सतगुरु जी सानूं कर्म कांडां दे विचों बाहर कढना चाहते हैं और असीं क्यों अज भी कर्म कांडां दे विच फसे हुए हां। जे इहो ही गल असीं अज दे अपने बच्चिआं नूं ना समझा सके तां फिर इदां दी अकैडमियां जां इदां दे स्कूल खोलण दा कोई फायदा नहीं होएगा, जे बच्चे यही ना जाण सके कि गुरु नानक साहब दा मिशन की सी। तो आप सबना दा मैं स्वागत करदा सिख चैनल्स के व्यूअर्स का। ए न्यू वे फॉरवर्ड एक नवा प्रोग्राम जिहड़ा कि हर मंगलवार वाले दिन 8 तो 9 लैके मैं हाजिर होना हाँ अज दे प्रोग्राम की इजाजत चाहना शुरू करन दी। तो शुरू करते हैं अज दा प्रोग्राम। आप सारिਆਂ ਨੂੰ मैं फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारे गुरु नानक सिख स्कूल के गुरु नानक सिख अकैडमी के विद्यार्थी हो और आपनूं पता ही है कि अज दे जिहड़े सवाल ने जिस वक्त मैं दोहरा रहा सी तुसीं सुन ले होने है कि एक बाणी की तुक मैं तुहानूं दित्ती सी। अज दे प्रोग्राम नूं आपां शुरुआत करदे इन्नी देर तक तुसीं उस बाणी की तुक नूं देखो। उहदे विच एक प्रश्न मैं पुछया है कि वड्डिए हथ दलाल के मुसफी ए करे, इहदे विच दलाल कौन है और इहदे विच आपां किस दे और किवें हथ कट्टणे। इस तो पहला कि जिन्नी देर तक आप इस प्रश्न का उत्तर सोचो, साडे नाल कुछ बच्चियां मौजूद ने, उन्हां बच्चियां पासों आपां जाणांगे अपने उन्हां छोटे साहिबजादियां बारे। वो छोटे साहिबजादे जिन्हां दा शहादत दिहाड़ा असीं अज दसंबर के महीने दे विच मनाउण जा रहे हैं। तुहानूं पता है गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे सीगे, 2 छोटे साहिबजादे 2 वड्डे साहिबजादे। उन्हां दा शहादत पुरब जिहड़ा है, उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा जिहड़ा है वो दसंबर महीने दे विच हुंदा है। तो दसंबर महीने दे विच वो शहादत दिहाड़ा हुंदा है, उस दे लई साडीआं बच्चियां बेटा जी जे तुसीं खड़े हो जाओ तां आपां अज दे इस प्रोग्राम का आगाज़ करिए, अज दे प्रोग्राम का शुरुआत करिए। मैं चाह बस हुण असीं सवाल करन जा रहे हैं कि जिवें आपां जाणदे हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादियां दा शहादत पुरब दसंबर के महीने च ही आ रहा है। तो बेटा मैं सब तो चाहांगा पहला कि तुसीं अपना नाम दसो। मेरा
ਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮਾਈਕ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਕੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਆਪਣੀ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਚੀਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਓਕੇ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਗਟੌਰ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਾਖੀਆਂ ਓਕੇ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਬੇਟਾ, ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓਗੇ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੱਲੂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਗਟੌਰ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਦਸੰਬਰ 1699 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਦਸੰਬਰ 1705 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਨਵੰਬਰ 1696 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਦਸੰਬਰ 1705 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਸਤੰਬਰ 1691 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 7 ਦਸੰਬਰ 1705 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 11 ਫਰਵਰੀ 1627 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 7 ਦਸੰਬਰ 1705 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। The Mughal armies arrived during the night. They besieged the mud house on the following day. They attacked it from all sides. They had to retreat every time after suffering heavy losses. They then decided to force open the gate. They rushed towards it. A batch of 5 Sikhs went out to meet them, holding their advance as long as possible. The Sikhs fought very bravely. They killed many at last. They were overpowered and slain. Then another batch of 5 Sikhs went out to meet the enemy and check their advance. This went on for some time. The enemy suffered heavily at the hands of each batch of Sikhs. After a time, Guru Gobind Singh Ji's eldest son, Baba Ajit Singh Ji, asked permission to go out and oppose the enemy. He said, "Dear father, my name is Ajit, or unconquerable. I will not be conquered, and if conquered, I will not flee or come back alive. Permit me to go, dear father." He was less than 18 years old of age. The Guru knew what the end of his son would be, but were not they who had already fallen also his sons? He hugged and kissed Baba Ajit Singh for the last time. He then bade him go out and seek martyrdom and life everlasting. Baba Ajit Singh went out. He was accompanied by 5 Sikhs. The ratio of Sikhs versus the enemy was 1 to 25,000. At first, they poured a rain of arrows on the enemy.
He fought like a hero, killing hundreds. Soon his stock of arrows was exhausted. He took out his lance and sprang upon the enemy. He was wounded, but he fought on as bravely as ever. Baba Ajit Singh thrust his lance into the heart of a Mohammedan soldier. The soldier wore steel armour. The lance got stuck in the armour. Baba Ajit Singh Ji tried to pull it out. It broke in two. He drew his sword and fell upon the enemy, but he overpowered. He fell. He was martyred. His soul went to meet his grandfather at the Almighty's Darbar. The Guru had been watching his son from the roof at the mud house. He had admired and rejoiced at the skill, strength, and bravery shown by his son. He had seen him wounded. He saw him fall. He thanked God that his son had met a saint warrior's death, that he had achieved by martyrdom and eternal life. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ. In the dust and din of the battle, members of the family of Guru Gobind Singh Ji got separated from each other. The two younger sons, Sahibzada Zorawar Singh and Sahibzada Fateh Singh, proceeded along with Guruji's revered old mother, Mata Gujri Ji. They passed through thick forests and difficult terrains. They came across wild animals, saw lions and snakes on the way, but the brave Sahibzadas walked on and on fearlessly in the company of their grandmother, reciting the holy poems of their gurus. The grandmother related to them stories from Sikh history. They were thus able to recover from the journey comfortably. After an arduous journey, Mata Gujri Ji, along with the two Sahibzadas, reached the hut of a Muslim water carrier, Gumma. On seeing Mata Gujri Ji, he rushed out and with folded hands requested Mata Ji to bless him, his humble cottage, by staying there. Mata Ji was pleased with his devotion. Since it was getting dark, she decided to halt there for the night. The old Guru's domestic servant, Gangu, arrived the next morning. He requested Mataji to go with him to his village. He assured her that their whereabouts would not be known to the emperor's officials and they would be quite safe there. Mataji was a little reluctant, but on his persistent requests she agreed. After getting their luggage loaded on a pony, all of them set out for their village. The two Sahibzades went walking along with their grandmother. Off and on, they would inquire about their father and the elder brothers, Sahibzadas Ajit Singh and Jujhar Singh. After trekking the whole day, they reached the village in the evening. On arrival in Gangu's house, Mataji put her bag and baggage in a corner of one of the rooms. Sahibzade Zorawar Singh and Fateh Singh changed their clothes and set their bedding, recited the holy evening prayer and went to sleep in their grandmother's embrace. ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਨਾ। ਜੇ ਮਹੋਕਾ ਘਰ ਮੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਜਾਣੀਏ, ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ
चोर करे, वड्डीए हथ दलाल के मुसफीए करे, नानक अगे से मिले जो खट्टे घाले दे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु नानक ने किस दलाल की गल की है और किस तरीके दे नाल ਉਹਦੇ हथ कट्टने ने, क्योंकि हथ कट्टन का मतलब तो प्योरली वायलेंस है कि गुरमत दे विच ਇਹਦਾ हथ कट्टन का मतलब हो सकता है। इस संदर्भ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ सवाल कर रहे हैं। तो सब तो पहला मैं गुरु नानक सिख अकैडमी के इन्हां बच्चों ਨੂੰ अपने सतगुरां की बख्शी हुई फतेह बुलाना। बच्चों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सवाल तुसी सुन ले, प्रश्न तुसी सुन ले, ठीक है। तो सब तो पहला आप सवाल करन जा रहे हैं कि मीरी पीरी का कॉन्सैप्ट की है, मीरी पीरी का संदर्भ की है, मीरी की है और पीरी की है। और उस मीरी पीरी के कॉन्सैप्ट तो बाद मैं अगला सवाल थोड़े को पूछांगा कि हरमंदर साहब के बाहर 2 निशान साहब ने, वो निशान साहब किन्हां ने देखे ने, लेकिन इस सवाल बाद च होएगा। उहदे विचों एक छोटा एक वड्डा है, पर पहला तुसी कौन दसेगा साडे विचों कि वट इज़ द कॉन्सैप्ट ऑफ मीरी एंड पीरी, मीरी की है और पीरी की है, कौन दसेगा? कोमल कौर तुसी दसोगे? कोमल कौर, मैं चाहना कि तुसी खड़े हो जाओ और साडे माइक दे नाल साडे कोल आ जाओ। तुसी पहला दसो कि तुसी किहड़ी क्लास विच पढ़दे हो? 8वीं 8वीं पढ़ते हो। तुसी अज का प्रश्न सुन लिया कि मीरी पीरी का कॉन्सैप्ट की है। तुसी कैमरे के सामने देख के उसका जवाब दियो। मीरी का मतलब है कि worldly and control and power and authority. ते पीरी का मतलब कि religious faith and non-worldly power. साडे अकाल non-worldly power तो थोड़ा की मतलब है? मतलब यू यूज दिस वर्ड नॉन वर्ल्डली पावर इन बोथ मीरी एंड पीरी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ पर ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? क्योंकि पावर तो दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ है, मीरी ਵਿੱਚ भी पावर है, पीरी ਵਿੱਚ भी पावर है। लगता है कि पीरी दे अंदर रिलीजन दे बारे जिदा ज्यादा ते मीरी दे अंदर है ना जिदा कंट्रोल दे बारे पावर जी। मतलब मीरी विच भी एक पावर है ते पीरी विच भी एक, मतलब जेडी पॉलिटिक्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ है और रिलीजन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ है, लेकिन दोनों पावरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। पॉलिटिक्स दे जी so can I do it again? सिख धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ पॉलिटिक्स और ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। किस गुरु ने इकट्ठा किया सीगा? श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने पॉलिटिक्स और धर्म ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ दरबार साहब अकाल तख्त साहब दे बिल्कुल एक पासे 2 निशान साहब लगे हुए। तुहानू पता असीं निशान साहब किहनू कहने आ? ਹਾਂਜੀ केसरी कलर दे निशान साहब 2 लगे हुए हैं। एक निशान साहब वड्डा है, एक निशान साहब छोटा है, ओ क्यों? I think that the one that's bigger is B, meaning that it's got something to do with religion and faith, and the one that's smaller is the Miri. It's control, authority, worldly things, and Bidi is much more important. So maybe that is a reason why it's much more bigger. Because जिहदी importance ज़्यादा है वो वड्डा है, जिहदी importance घट है वो छोटा है. So this is a symbolic meaning of कि वड्डे और छोटे दी importance बारे. Thank you very much कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल कोमल दे ही सवालों दे विचों पैदा होया। एक रिलीजियस पावर है और एक पॉलिटिक्स की पावर है, कि आपां इहदे विच कोई फर्क समझते हैं कि रिलीजन की पावर की हुंदी है और पॉलिटिक्स की पावर की हुंदी है? अपने च कोई इसका जवाब दे सकता है? रिलीजन की पावर केड़ी है और पॉलिटिक्स की पावर केड़ी है? कोई भी अपने विचों कोई जवाब देगा था? ओके, आप नैक्सट क्वेश्चन ते जाने हैं। अज आप एक बाणी की तुक पढ़ी है, जे मोहका घर में पितरी दे अगे वस्त से जानिए पितरी चोर करे, वड्डीए हथ दलाल के मुसफी ए करे। इसका अर्थ दसन तो बाद कौन सानू दस सकता है कि गुरु जी ने किस नू दलाल किया है और किस तरीके आपां इहदे हथ वड्डण दी गल जिहड़ी है कीती गई, उहदा की बेस है जो गुरु जी ने अपनी बाणी विच वरतिया है? गुरसिमरत तुसीं जवाब दिओगे? ओके गुरसिमरत, मैं तुहाडे कोल आना माइक लैके जी। गुरसिमरत, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ? ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਹੀ ਫੋਲੋਅਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ, ਪਰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਪਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੀਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ। ਹੱਥ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੱਢਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਲਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਲਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਲਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਦਲਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5 ਕਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਦਾ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? 5। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ, ਬੰਬਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਇਹਦਾ? ਜੀ ਸੰਦੀਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਕੀ ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਬਾਂ ਤੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚਲਾਈਏ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਆਰ ਓਕੇ, ਵੈਲਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਐਲੋਬਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਨਸਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਓ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਔਰ ਮਾਈਕ ਲਓ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਬ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਮਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਜੀ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗੁੱਡ ਗਰਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਮਾਈਕ ਪਕੜੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ 10ਵੀਂ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 9ਵੀਂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਅਮਰਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰਪਦ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅਮਰਪਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮਰਪਦ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਣਾ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੀਏ ਨਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਮਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਮੀਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਵਰਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾਗਾ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਨੀ ਤਾਂ ਅਮਰਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬੇਟਾ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ? ਯੈਸ, ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਕਿ ਕੋਮਲ ਵੀ ਓਕੇ, ਮਨਸੁਖ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਸੁਖ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜਨ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇ ਰਿਲੀਜਨ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਰਿਲੀਜਨ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਡਰ ਧਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਡਰ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰੂਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੋਮਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਜੋ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਯੂ ਮੇ ਆਸਕ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਮਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਕੋਮਲ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। Bidi, religious power should be more important. That's why the Nishan Sahib is much more higher from Midi. Religious power is all about the control over your soul, and it's actually more important than political things, like worldly things, because when you die, you take nothing with you. You only take your soul. That's what you take. The soul is only going there. Yeah. Okay. So that's mostly the reason why that Bidi is much more higher than Midi. Yeah. ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ? ਕੋਈ ਵੀ?
ਓਕੇ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਬੈਟਲ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। 2 ਮਰੇ ਸੀ ਔਰ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਲਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਸਲੀਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ। ਓਕੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, question ਨਹੀਂ ਹੈ। I want to talk about Miri Piri. Oh yes, why not? Yeah, shabash. I think Piri is higher than Miri because there was this Sakhi with Guru Nanak Dev Ji when he went to visit a village and he saw a rich man, and the rich man what was the name of that rich man? I'm not sure. Duni Chand. Okay, and he didn't give any money to charity. Yeah. And then Guruji asked him, what are you going to do with all this money? And he said, I'm going to keep it. And then Guruji gave him a pin. Yeah. And said, if you can take this pin to your next life, then you can keep all the money. And then the man asked his wife, I'm going to keep this pin with me and take it to my next life. Yeah. But then his wife said, how are you going to do that? Because the only thing that can go to your next life is your soul. So then the man went to Guruji and said, I was wrong in keeping all the money, and then afterwards he gave the money to charity. Right. That's why I think this is the concept Guru Nanak ji has given, that ke ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਡਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ has given one needle saying that ke give it this needle to me next word, but he said that how it can be go with next word with him and next word. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? what is the moral of this? ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਥ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। and we should not follow Babe, and we should try and get together and talk about Sikhi as more as we can and adapt it to our everyday life. Follow then? We should actually start reading the Guru Granth Sahib Ji. Yeah, that means we should follow Guru Granth Sahib. Yeah. Because Guru Granth Sahib Ji is our everlasting Guru, then we should follow Guru Granth Sahib Ji only. Okay, Manpreet, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਮਲ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗੁੱਡ ਗਰਲ। ਕੋਮਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ।
जी I wanted to say that कमेंट तो देखो the homeless Sikhs program that oh you have seen that program yes so where you have seen that it was on the Sikh channel in 6 channel okay and I was kind of shocked by what I saw and I was hoping that after the Christmas holidays that the students could pay more attention to it and they could donate some money to the cause. okay thank you beta good girl ਕੋਮਲ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਮਲੈਸ ਬਾਰੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ Sir, I wanted to ask, why can't the Sikhs or the Khalsa have their own, like, country or place where they can get together? Okay. कोई इस गल का जवाब दे सकता है? Anyone from us? Okay. Yeah. Okay. Good, Simrat. Shabash. Did you fully understood what he said? Hanji. Okay. Good. Mike for nede kar. Sir, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ they just say what they want to do but they don't really do it and they all have different views so that means they're only saying that they are going to do but they are not yeah no, I don't think everyone in Sikhism gets together well because everyone's just like joining their own jathebandis on jathebandis so is there any other way we have one Nishan we have one Guru Granth Sahib yeah that's different but some people have different views like some people believe in the Dasam Granth some people don't some people believe in the last ang of the Guru Granth Sahib and some people don't this is a confusion in between the Sikhs yeah there is a lot of confusion in Sikhism that's why I don't think we're getting to a right solution I think if there was Panthik Ekta and everyone got together how we can get Panthik Ekta what solution you suggest I think that putting all the fights aside and just like having a meeting with everyone every mukhi of every jathebandi so they can get together and decide what to do Khalsa is the solution of this I think that is the solution yeah that's the solution yes okay ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ you are satisfied with that okay ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ Garamvi Sidhu, and I just wanted to ask who first placed the sheets of copper gilt on Harmandir Sahib? Okay, that's the question. Good. Okay, ji. ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ and after that I'll be asking the same question that why okay shall I say my name yeah Arjun Singh Ryan AAY okay Arjun Singh ji Baba Buddha ji did did this yeah ठीक है now the copper gilt that was placed on Harmandir Sahib was Maharaja Maharaja Ranjit Singh done this but the question is this Maharaja Ranjit Singh ne kyon kita why he has done this Maharaja Ranjit Singh sahab ne kyon kita aisa shabash anybody ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਚੜਾਏ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਚੜਾਏ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਓਕੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅਕਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲੀ ਇਨ ਨੀਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ ਬਿਟਰੇ ਕਰੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ so this is the right answer so last ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ
ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਯੈਸ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ ਪਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੀਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਬਿਲੀਅਨਰ ਪਰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਆ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਗਾ। ਓਕੇ ਪਨੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਜੀ ਬੇਟਾ ਮਾਈਕ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। My name is Avneet Singh Arora. ਹਾਂਜੀ, and the question I want to ask is why there's so many committees in Sikhism? Why can't they just why there's so many communities? Committees like Gurdwara ones. Why there's so many committees of Gurdwara? Yeah. क्योंकि गुरुद्वारे बहुत ने इस करके। No, why can't there just be one big one and make all the decisions? Okay. हाँ जी गुरसिमरत, की आंसर करोगे? खड़े होके करो बेटा, शाबाश। So I think that there's so many committees because there's so many gurdwaras, and somebody's got to run the gurdwaras. Somebody's got to decide where the money goes. Somebody has to decide how the langar comes in, because they do have to put the langar there, so they do have to have committees to run the gurdwara, because then. No, he is not satisfied with that. He's saying that why there are so many committees, because he just wanted one committee in one town, because we have so many gurdwaras in one town, and he just wanted an answer that why it happened. If people were Mike nade karo. हाँ yes so I think that we have 14 gurdwara in South Hall. Mike nu nede karo beta. Yes sir, but if you think about it, if there's Sevadas willing to do the job, they should do it. If they've stepped forward to do the job to help the gurdwara, there shouldn't be a problem with that, because they're not doing anything wrong. Yeah, that's the point. सहमत हो तुसी इसना? Okay बेटा, मनसुख की सवाल करना चाहोगे? या ओके खड़े हो जाओ मनसुख। शाबाश। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਮਲੈਸ ਸਿੱਖਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਨ ਵੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਟਾਊਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਨਸੁਖ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਭ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵੀ ਕਾਲ ਐਨ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਹੇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ ਔਨ ਰਿਲੀਜਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।